Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 32nd lecture about the topic topology of metric spaces. In the previous lecture, we have seen what are limit points. Right? I told you intuitively, limit point is that point in a metric space X which is very close to the subset A of a metric space X. It means what? The distance between the point and that set is less than epsilon. Or in short, we can say that if I take any open sphere around that point P, then in that open sphere there will be at least one point of A other than P. So that was the definition. And also we know now that if I take a set of all limit points, it is called derived set of A. So the notation for that was D of A, right? D of A is set of all limit points, set of all limit points of A, right? Obviously we are assuming here that X comma D is a metric space and A is subset of X, right? So derived set of A we have defined, and we definitely now know that it is a set of all limit points of A. Now the question is whether that set D of A belongs to set A or it does not belong to set A. म्हणजेच काय, set जो आहे माझा, whether it contains all the limit points or not, that is the valid question, right? In case of interior points, what we said, when the set is open, right, we have proved that set is open if and only if A interior is equal to A. It means what? Interior point of the set, if I say that X is interior point of the set A, then X belongs to A. Same question I can ask about limit points. If X is a limit point of A, does it belong to A? Whether it is so or not. See, we have seen examples, right? If I take what example we have taken, see, when you take your metric space as R comma D, and if you take Z, that means set of integers which is subset, proper subset of R, then we know, we have calculated that, and we have said that derived set of Z is empty. It means what? The element of Z is not a limit point of Z. कुठलाही मी डी ऑफ झेड एम टी याचाच अर्थ काय होतो, कुठलाही इंटीजर हा इंटीजर्सच्या सेटचा लिमिट पॉइंट नाही, राईट? सो देअर आर पॉइंट्स विच आर इन द सेट बट दे आर नॉट लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट. सेम स्टोरी अबाउट what we say the set 1 upon n, right? This a suppose I take as the set 1 upon n, means it is elements having elements 1, 1/2, etc., 1 by 3 and so on, 1 by n general term, and then so on. Here also 0 does not belong to that set, but 0 is the limit point of this set. So point जो त्या सेटचा लिमिट पॉइंट आहे, इट नीड नॉट बी द पॉइंट ऑफ द सेट. म्हणून आपली डेफिनेशनच कशी आहे बघा, पॉइंट पी बिलॉंगिंग टू एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए. इंटिरियर पॉइंटच्या बाबतीत आपण काय म्हणतो, पॉइंट पी बिलॉंगिंग टू ए इज इंटिरियर पॉइंट ऑफ ए इफ समथिंग हॅपन्स. इथे तसं नाही आहे, पॉइंट पी बिलॉंगिंग टू एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ यू टेक एनी ओपन स्फिअर अराउंड पी, इट कंटेन्स at least one point of the set A other than P. Okay, this definition you have to first digest properly, right? आणि मग असे अनेक प्रश्न आपल्याला निर्माण व्हायला पाहिजे. जसं आपण ओपन सेट आणि इंटिरियर पॉईंट यांचं एक कनेक्शन जोडलं, आपण काय प्रूव्ह केलं त्याच्यामध्ये, सेट ए इज ओपन इफ अँड ओनली इफ ए इंटिरियर इज इक्वल टू ए. तसंच क्लोज सेट आणि लिमिट पॉईंट्स यांचं काय नातं आहे, आपण जो रिझल्ट प्रूव्ह केला आहे गेल्या लेक्चरमध्ये, set is closed if and only if it contains all its limit points. Why? What is the importance of this result? You are saying there set is closed if and only if statement, that means it is a characterization of closed set. It tells you that if you want to prove that set is closed, you have to prove what? It contains all its limit points. मग आता झेड हा जो सेट आहे तो क्लोज्ड आहे की नाही हा प्रश्न येतो.
आता त्याचे लिमिट पॉइंट्स काय आहेत? एम्प्टी. झेड हा सेट आर मध्ये, दॅट वी शुड से, झेड आपण आरचा सबसेट म्हणून ट्रीट केला तर तो क्लोज्ड आहे का? आपण आता काय रिझल्ट प्रूव्ह केला? सेट इज क्लोज्ड इफ अँड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. मग झेडचे लिमिट पॉइंट्स काय आहेत? एम्प्टी सेट. सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ झेड इज एम्प्टी. मग एम्प्टी हा झेडचा सबसेट आहेच. कुठलाही सेट तुम्ही घेतला तर एम्प्टी सेट हा त्याचा सबसेट असतोच. म्हणजेच काय झालं इथे मी काय म्हणणार की डिराइव्ड सेट ऑफ झेड राईट इज सबसेट ऑफ झेड. झेड म्हणजे प्रेसबुक नोटेशन्स तुम्ही वापरा. दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. डिराइव्ड सेट ऑफ झेड इज सबसेट ऑफ झेड राईट. म्हणजेच काय झालं झेड कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स अँड सो झेड मस्ट बी क्लोज्ड इन आर. तो सेट सी आपण पुढे अशी अनेक एक्झाम्पल्स बघू की त्याच्यामध्ये या मेट्रिक स्पेसमध्ये तो ओपन आहे पण सबस्पेसमध्ये नाही आहे किंवा उलटं, असं अनेक आपण त्या गोष्टी नंतर बोलू. मेट्रिक स्पेस कोणती आहे याला महत्त्व आहेच या सर्व थिअरीमध्ये. आता इथे आपण आर ही मेट्रिक स्पेस घेतो, युज्युअल मेट्रिक स्पेस. युज्युअल मेट्रिक स्पेस याचा अर्थ अनेक वेळा मी सांगितलेला आहे की डीचे डेफिनेशन काय होणार? डी एक्स वाय इज मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय. सो विथ दॅट मेट्रिक दिस इज अ मेट्रिक स्पेस. आता बघा तसंच इथे आता हा जो सेट आहे हा क्लोज्ड आहे का? ए. सो क्लोज सबसेट ऑफ आर आहे का हे आपल्याला बघायचं आहे. आता ह्याचे लिमिट पॉईंट्स काय आहेत बघा. वी सेड की या सेटचे लिमिट पॉईंट्स काय आहेत? सिंगलटन झिरो. म्हणजेच मी काय म्हणणार डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सिंगलटन झिरो. डिराइव्ड सेट ऑफ झेड इज सिंगलटन झिरो. बट इज इट अ पॉईंट ऑफ दिस सेट ए? नो. झिरो डज नॉट बिलॉंग टू दिस सेट, कारण हे सर्व नॅचरल नंबर्स आहेत जे डिनॉमिनेटरला आहेत. ते हा पहिला सुद्धा 1 म्हणजे 1/1 आहे. सो हे सर्व नॅचरल नंबर्स आहेत. एव्हरी नॅचरल नंबर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अँड न्यूमरेटर इज 1. इट इज ऑलवेज म्हणजे दिस इज अ what we can say division of a positive integer by positive integer. So this is always positive. It is never zero. Every term in this set is greater than 0. 0 does not belong to this set. म्हणजेच काय झालं डिराइव्ड सेट ऑफ ए जो सिंगलटन 0 आहे इट इज नॉट सबसेट ऑफ ए. तो त्याच्यात नाहीच आहे ना. सबसेट होण्यासाठी काय व्हायला पाहिजे? ए हा बीचा सबसेट आहे असं तुम्ही कधी म्हणता? तर ऑल द पॉईंट्स इन ऑफ ए आर इन बी. तसं इथे होत नाही. सो डिराइव्ड सेट या बाबतीत बोलतोय आपण. हे मगाचं एक एक्झाम्पल झालं. मग ह्याच्यामुळे काय झालं? डिराइव्ड सेट ऑफ झेड इज सबसेट ऑफ झेड. सो व्हॉट डज दॅट इम्प्लाय? झेड इज क्लोज्ड सेट इन आर. झेड इज क्लोज्ड इन आर असंच म्हटलं जातं ते. इथे कुठला रिझल्ट वापरला आपण? सेट इज क्लोज्ड इफ अँड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स. इथे काय होणार? डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सिंगलटन 0 अँड डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ ए. So A does not contain all its limit points. Actually, there is only one limit point, which is singleton 0, and it is not an element of A. So derived set of A is not subset of C. What does this imply? This implies A is not closed in R. A is not closed in R. Right? So we should be able to use the theorems. Just don't prove those theorems because they are in the books, and just don't study those theorems. You must understand where this theorem I can apply, how I can prove that set is closed by using that theorem. Okay, so this knowledge is very, very important. Now in case of discrete metric space also, what we have said, आपण असं काल एक रिमार्क दिला होता की इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस. म्हणजे समजा असं आपण म्हटलं की सपोज एक्स कॉमा डी, त्याला काहीतरी डी डॅश म्हणू काय तर आपण, पण ती नोटेशन्सचा गोंधळ नको. एक्स कॉमा डी इज सपोज इज अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस. डिस्क्रीट मेट्रिक. मग काय होणार बघा इथे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेसमध्ये काल आपण काय म्हटलं की इफ ए इज एनी सबसेट ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, इफ आपण असं प्रूव्ह केलंय काल, म्हणजे काल आपण डिस्कस केलं होतं ते. इफ ए इज एनी सबसेट of discrete metric space, okay, then what we have proved? Then a dash म्हणजे ते आपण derived set of a म्हणतो, it is an empty set. म्हणजेच काय झालं empty set हा कशाचाही सबसेट असतोच. म्हणजे as empty set is subset of a,
This is proper, na? Empty set is subset of A. It implies what? Derived set of A is subset of A, where A is any subset of a discrete metric space. But derived subset of is subset of A म्हणजेच काय झालं? A contains all its limit points. Actually there is no limit point, but that means the set is empty. So derived set of A is subset of A, and so every subset of a discrete metric space is closed. Every subset of a discrete metric space is closed. This is very important sentence now. Every subset of a discrete metric space, DMS म्हणतो मी, discrete metric space is closed. And whenever we studied open sets, we have also proved there that every subset of a discrete metric space is open also. Sorry. So in case of a discrete metric space, every subset is both open also and closed also. This is very important result about discrete metric spaces. तेव्हा त्यातलं कनेक्शन तुम्ही लक्षात घ्या. इंटिरियर पॉइंट आणि ओपन सेट, लिमिट पॉइंट आणि क्लोज सेट. इंटिरियर पॉइंट हा सेट मध्येच असतो. लिमिट पॉइंट इज नॉट नेसेसरीली पॉइंट ऑफ द सेट. सेट मधले पॉइंट्स इंटिरियर पॉइंट असतीलच असं नाही, तसंच सेट मधले पॉइंट्स हे लिमिट पॉइंट असतील असंच नाही. समजा तो माझा सेट डिस्क्रीट असेल, लाईक नॅचरल नंबर्स. मी कसं डिस्क्राईब करतो डिस्क्रीट सेट असं? सपोज यू आर आस्क्ड टू वॉक ऑन अ रियल लाईन अँड यू आर टोल्ड दॅट यू हॅव टू पुट युअर फूट ऑन द नॅचरल नंबर्स, देन यू हॅव टू लिफ्ट युअर फूट अँड पुट इट ऑन नॅचरल नंबर्स. तुम्ही कुठेही पाय ठेवलं तर तिथे नॅचरल नंबर असेल असं नाही. पण तुम्ही समजा एक ओपन इंटरवल घेतलात किंवा क्लोज्ड इंटरवल घेतलात A to B अँड यू आर आस्क्ड टू वॉक ऑन दॅट क्लोज्ड इंटरवल AB, देन यू कॅन पुट युअर लेग एनीवेअर, राईट? बिकॉज देर आर रियल नंबर्स इन दॅट क्लोज्ड इंटरवल AB. पण त्या क्लोज्ड इंटरवल AB मध्ये नॅचरल नंबर्स असतील का माहीत नाही. ते कुठलं क्लोज्ड इंटरवल दिलं यावर अवलंबून. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी नीट लक्षात घ्या. डिस्क्रीट आणि कंटिन्युअस. क्लोज्ड इंटरवल AB हा कंटिन्युअस सेट आहे असं मी डिस्क्राईब करतो, पण नॅचरल नंबरचा सेट हा डिस्क्रीट सेट आहे. आता असे डिस्क्रीट सेट आणि कंटिन्युअस सेट असे कन्सेप्ट आहेत का मला माहीत नाही, पण विषय समजण्यासाठी आपणाला ते खूप उपयोगी पडतं. आता ज्यावेळी मी असं म्हणतो की नॅचरल नंबरचा सेट आहे, म्हणजेच काय झालं, ते 1 आणि 2 याच्यामध्ये इन्फिनाइटली मेनी रिअल नंबर्स आहेत. त्यामुळे 2च्या भोवती मी असं एक ओपन स्फिअर काढू शकतो ज्याच्यामध्ये 2 व्यतिरिक्त कोणताच पॉईंट नाही आहे नॅचरल नंबर या सेटमधला. मी समजा 0.5 ही रॅडियस घेतली तर 2च्या भोवती मी काय ओपन स्फिअर काढणार? आता आर मधलं ओपन स्फिअर म्हणजेच ओपन इंटरवल आहे. सो इफ आय टेक radius 0.5, then that open sphere around 2 with radius 0.5 will be 1.5 to 2.5. Now it does not contain any natural number other than 2. So any natural number is not a limit point of the set of natural numbers, right? But whenever I take closed interval AB, it contains all the real numbers between A and B, right? Then whatever open sphere you draw around any point in that closed interval AB, suppose that point is P, then it will contain at least one point of closed interval AB other than P. So every point of closed interval AB will be limit point of closed interval AB. म्हणजेच काय झालं, क्लोज्ड इंटरवल AB contains all its limit points, म्हणून क्लोज्ड इंटरवल AB हा क्लोज सेट आहे. तेव्हा अशा आर्ग्युमेंट्स आपल्याला करता आल्या पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी सर्व रिझल्ट्स आपले चांगले माहिती पाहिजेत आपल्याला, आणि इमॅजिनेशन पाहिजेत. ॲनालिसिस शिकायचं म्हणजे इमॅजिनेशन. यू हॅव टू हॅव दॅट. यू शुड बी एबल टू व्हिज्युअलाइज द सिच्युएशन. तुम्हाला असं दिसलं पाहिजे तो ओपन स्फिअर मी काढतो आहे, क्लोज्ड इंटरवल AB समजा मी घेतलं. हे बघा, आय विल इरेज ऑल दिस सो दॅट वी कॅन राईट इन अ बेटर वे. See, suppose I take a real line R. I will erase this, sorry. Suppose I take this real line R and take any, say, closed interval on this real line. So AB, A is here, B is here. So what does this means? Suppose I take, this is your R, right? And this is the closed interval AB. So that set I will call as A. So capital A is my set, closed interval AB. Okay. Now what happens? You take any point in this closed interval AB म्हणजेच आधी काय असतं? It contains all the real numbers x belonging to R such that
ए इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स, लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी. हे आधी नीट आपल्याला माहिती पाहिजे की व्हॉट दॅट सेट इज. If I talk about open set, open interval AB, then this less than or equal to will not be there. It will be just less than. So A and B are not included in the open set, open interval. Whenever I take closed interval, boundary points, that means here boundary points means A and B. त्याचे boundaries काय आहेत? आता हे जे closed interval AB आहे त्याच्यामध्ये this is a bounded thing. कारण काय, एव्हरी नंबर इन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ए अँड लेस दॅन ऑर इक्वल टू बी. त्यामुळे आपण काय म्हणणार की एव्हरी नंबर इन दिस सेट हॅज अ लोअर बाउंड ऑल्सो हॅज अ अपर बाउंड, सो इट इज बाउंडेड सेट, राईट. नॉट ओनली दॅट, इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अँड लिस्ट अपर बाउंड आर इन दॅट सेट इटसेल्फ. हे सर्व ना आपणाला FY मध्ये तुम्ही शिकलेले आहात. सेट रिअल लाईनवरचा सेट बाउंडेड असतो म्हणजे काय असतं, अनबाउंडेड असतो म्हणजे काय असतं, ओके. ओपन इंटरवल म्हणजे काय, क्लोज्ड इंटरवल म्हणजे काय, क्लोपन इंटरवल्स म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये नेमके कुठले पॉईंट्स असतात. आणि आता तुम्ही त्या अँगलने विचार करा की ही जेव्हा मी R, D ही मेट्रिक स्पेस म्हणून घेतो आहे विथ युज्युअल डिस्टन्स, देन व्हॉट हॅपन्स टू, म्हणजे ह्यातले कुठले पॉईंट्स लिमिट पॉईंट्स आहेत. ह्याच्या बाहेरचा एखादा पॉईंट घेतला तर तो लिमिट पॉईंट आहे का, त्या सेटमधला पॉईंट घेतला तर तो लिमिट पॉईंट आहे का. कारण ही थिअरी म्हणजे हे जे आन्सर आहे ना, इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट युअर सेट ए इज अँड आफ्टरवर्ड्स यू विल स्टडी व्हॉट इज द अंडरलाईंग, म्हणजे व्हॉट इज द मेट्रिक ऑल्सो दॅट वी डिफाईन ऑन दॅट. एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेट्रिक अँड ऑल्सो द अंडरलाईंग सेट. मग त्याचा आता मी हा इथे क्लोज्ड इंटरवल ए बी हा आर मधला मी सेट घेतलेला आहे, सबसेट आरचा प्रॉपर सबसेट. मग आता ह्याच्या बाहेरचा एखादा पॉईंट असेल, समजा इथे एक पॉईंट आहे सी, इज दिस लिमिट पॉईंट ऑफ दिस? नो, बिकॉज आय कॅन, मी सी आणि बी मधलं डिस्टन्स काढेन आणि त्याच्याहून कमी रॅडियस असलेला ओपन स्फिअर काढेन. या ओपन स्फिअरमध्ये या सेटचा एकही पॉईंट नाही आहे, इंटरसेक्शन इज एम्प्टी. मग त्याच्यामुळे आपलं डेफिनिशन काय आहे लिमिट पॉईंटची, सीला मी एक क्लोज्ड इंटरवल ए बीचा लिमिट पॉईंट कधी म्हणणार, whenever every open sphere around C contains at least one point of closed interval AB. But it is not happening here. I have found radius with which if I draw open sphere around C, it is not containing any point of closed interval AB. Okay, म्हणजेच मी काय म्हणणार, C is not limit point of closed interval AB. Okay, so every point which is outside this closed interval AB. आता outside म्हणजेच काय, त्याचं तुम्ही B2 म्हणजे ओपन ॲट बी, याचा आउटसाईड, याचा कॉम्प्लिमेंट काय होणार बघा. ह्या सर्व गोष्टी सोप्या असतात परंतु त्या आपण त्याच्यात नेहमी गोंधळ घालत असतो. म्हणून मी हे लेक्चर त्याच्यासाठी डिवोट करतोय की मेक युअर आयडियाज क्लिअर अबाउट ऑल दीज बेसिक थिंग्स. क्लोज्ड इंटरवल ए बीचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे काय होणार, इट विल बी मायनस इन्फिनिटी टू ए ओपन युनियन बी टू इन्फिनिटी ओपन. आता आपण अनेक वेळा शिकलेलो आहोत की एव्हरी ओपन इंटरवल इन आर इज अन ओपन सेट. हा एक ओपन सेट आहे, हा एक ओपन सेट आहे. यांचं युनियन, आर्बिट्ररी युनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. रिझल्ट आपण प्रूव्ह केलेला आहे. म्हणजेच हे ओपन सेट आहे, म्हणजेच क्लोज्ड इंटरवल ए बीचा कॉम्प्लिमेंट हा ओपन सेट आहे, म्हणजेच क्लोज्ड इंटरवल हे क्लोज्ड आहे. एक झालं ना की आपल्याला बघा, मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला किंवा गेल्या लेक्चरला पण सांगितलं होतं की आय शुड नो द वेज by which I can prove that given set is closed. One of the ways is you show that its complement is open. That is done here. But to prove that also, you are using previous results. So knowledge of previous results is very, very important. आणि दुसरं इथे काय होतंय बघा की तुम्ही सेट मधला कुठलाही पॉईंट घ्या, म्हणजे काय होईल बघा. समजा तुम्ही ए घेतला, राईट. ए मध्ये ए च्या भोवती मी कुठलंही ओपन इंटरवल काढलं with any radius, if I check, see it will be of this type, a minus r to a plus r. Now this open sphere, which is actually open interval, contains at least one point of closed interval AB. कारण जे a च्या पुढे आहेत, a पासून a plus r च्या, म्हणजे a plus r is actually not there, but all the points which are greater than or equal to a and less than a plus r are from closed interval AB. And how many are there? Infinitely many. तुम्ही एक आधी मान्य करायला पाहिजे, लक्षात ठेवलं पाहिजे की कितीही लहान इंटरवल मी रिअल लाईनवर घेतलं तर त्या इंटरवलमध्ये सुद्धा इन्फिनाइटली मेनी पॉईंट्स असतात. दिस इज टू बी रिमेंबर्ड वेन एव्हर द लेंथ ऑफ दॅट इंटरवल इज पॉझिटिव्ह.
ओके, सो थोडक्यात काय झालं, ए हा लिमिट पॉईंट आहे ह्या सेटचा, बी हा पण लिमिट पॉईंट आहे. सेम लॉजिक यू कॅन यूज फॉर बी. आणि मधला कुठलाही पॉईंट घेतला, कारण हा कंटिन्युअस विषय आहे, हे काय नॅचरल नंबर्स नाही आहेत की डिस्क्रिटली इथे आहेत, अंतरावर आहेत. इथे कुठलाही मधला पॉईंट घ्या, इट इज अ element of this closed interval AB. So suppose I take that point as P, then draw any open sphere. We have no restriction for that radius. Suppose I draw it this way, P minus R to P plus R. All these points inside the open interval P minus R to P plus R other than P are in this set closed interval AB. म्हणजे हे इथले पॉइंट सर्व आणि हे इथले पॉइंट्स ते सर्व किती आहेत, इन्फायनाइटली मेनी, दे आर देअर अँड दे आर अदर दॅन P and they belong to this open sphere P minus R to P plus R intersection closed interval AB. So at least one point other than P is satisfied here. म्हणजेच काय झालं, A, B आणि मधले सर्व पॉइंट्स म्हणजे होल क्लोज्ड इंटरवल AB. what contains क्लोज्ड इंटरवल AB मध्ये कुठले पॉइंट्स असतात, A असतो, B असतो आणि मधले सर्व पॉइंट्स असतात. हे सर्वच पॉइंट्स या क्लोज्ड इंटरवल AB चे लिमिट पॉइंट्स आहेत. म्हणजेच काय झालं, क्लोज्ड इंटरवल AB कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, म्हणून क्लोज्ड इंटरवल AB हे क्लोज्ड आहे. अंडरस्टूड. सो टू डिफरंट वेज नाव यू हॅव. याच्यामधून हे सर्व थिअरम्स नुसते पाठ करा, पेपरात लिहायचे म्हणून असं करू नका. त्याच्यामधलं सिमॅन्टिक इंटेंट लक्षात घ्या. या प्रूफ्स तुम्हाला काय सांगतात, हे थिअरम्स, प्रूफ्स म्हणण्यापेक्षा दिस स्टेटमेंट्स ऑफ द थिअरम्स, व्हॉट दे टेल यू. They tell you that you can use this result to prove that set is closed set because it is characterization of closed set. So at this moment you have two different ways to prove that set is closed. What is that? First thing is you prove, whenever I want to prove set is closed, prove that its complement is open. And second result is prove that set, समजा मला set closed आहे हे प्रूव्ह करायचं असेल तर प्रूव्ह करा की it contains all its limit points. So derived set of A is subset of A. If you prove that, you are through. So this lecture I used for making your ideas clear. आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या की there is something called isolated point. आपण नेहमी रिअल लाईफ मध्ये काय म्हणतो, तो जो मुलगा आहे ना तो आयसोलेट असतो, म्हणजे तो ग्रुपमध्ये नसतो, ग्रुप पासून वेगळा असतो. ही जी आयडिया आहे ना तीच इथे आपल्याला वापरायची आहे. आयसोलेटेड म्हणजे काय, थोडक्यात असं म्हणा तुम्ही की जो पॉइंट म्हणजे मेट्रिक स्पेस मधला एखादा पॉइंट जर तो लिमिट पॉइंट नसेल त्या ए या सेटचा तर तो आयसोलेटेड पॉइंट आहे. लक्षात घ्या. सो व्हेन इट इज लिमिट पॉइंट काय होतं बघा, ओके, ओपन स्फिअर सेंटर्ड ऑन अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए विल कंटेन इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए. आत्ताच आपण अनेक वेळा हे डिस्कस केलेलं आहे की एखादा पॉईंट हा लिमिट पॉईंट आहे म्हटल्यानंतर ओपन स्फिअर सेंटर्ड ऑन दॅट लिमिट पॉईंट. समजा पी हा लिमिट पॉईंट आहे ए या सेटचा, सबसेटचा, मेट्रिक स्पेसच्या, तर काय होणार आहे बघा, एनी ओपन स्फिअर यू टेक अराउंड पी इट कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए. ओके ओके, सो पॉइंट पी बिलॉंगिंग टू एक्स इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ वॉट, मेनी टाइम्स वी हॅव रिटर्न की ओपन स्फिअर SPR आपण कसं लिहितो बघा, SPR इंटरसेक्शन A, ओके, इज अन इन्फिनाइट सेट, इज अन इन्फिनाइट सेट. हे आपण प्रूव्ह पण करूया नंतर आपण नीट छानपैकी. इन्फिनाइट सेट फॉर each r greater than 0, for each r greater than 0. This is what we know. मग आता समजा तुम्ही विचार करा, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण त्याच्यावर जास्त डिस्कस करू की पी हा एक्स मधला जो पॉइंट आहे तो ए चा लिमिट पॉइंट नाही म्हणजे काय होईल. व्हेन आय से इट इज लिमिट पॉइंट, व्हॉट वी से की एव्हरी ओपन स्फिअर यू ड्रॉ अराउंड पी इट कंटेन्स इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ ए. that is when you say P is limit point of A. But suppose now I have to describe this situation that P is not limit point of A, then what will happen? So we will work on that, because in many situations we will need this type of arguments that this particular point is not limit point of the set, is limit point of the set, is not limit point of the set. Point is interior point of set म्हणजे काय, आणि when I say P is not interior point of A म्हणजे काय. So we have to work on these lines.
Right, so we will stop here in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.